हेलो हेलो पिलामाने समस्त को शुभुची मो कथा आज्ञा सर प्रणाम सर। प्रणाम समस्त को शुभुची आज्ञा सर। ठीक ताहले मु गत क्लास रे आलोचना करिथिली ओडिया क्षुद्र गल्प रो विकास धारा संपर्क रे आज जोठू मु छाड़ीथिली ओडिया क्षुद्र गल्प रो विकास धारा सेठू आज आमे आलोचना को बढ़ेबा ताहले आमे केते दूर पर्यंत जाइथिले काहार किछि मने अछि फकीर मोहन सेनापति। ठीक वेरी गुड तेबे आमे फकीर मोहन सेनापतिंकर गल्प स्वल्प प्रथम भाग एवं गल्प स्वल्प द्वितीय भाग संपर्क रे किछि कथा मु कहितली जे फकीर मोहन किभली भाबरे ओडिया क्षुद्र गल्प को विकास करेबारे बा विकास घटेबारे एक प्रवाद पुरुषर भूमिका ग्रहण करिसंती तार एक परिचय तांकर ए 20 टी गल्प मध्यरु आमे पाइबा जे प्रत्येक जो समस्या रही समाज रे बा आमे हमर जो आखि दृश्य समस्या गुडी को से तांकर गल्प रो पृष्ठभूमि भावरे बा गल्पर प्रसंग भावरे बा गल्पर मुख्य केंद्रबिंदु भावरे ताको प्रसंगायित करी आगो को बढ़ेइचंती तेबे तांकर समकालीन जने काल्पिक काल्पिकांक संपर्क रे न आलोचना कले आमे जानि पारिबानी जे फकीर मोहनकर जो गल्पर विकास धारा प्रणाली बा फकीर मोहनीय शैली एवं फकीर मोहनीय गल्प व्यवस्था को ओडिया साहित्य किभली भावरे अनुसरण करिछि ताहले हम दृष्टि रे आसंती रेबा राय से शकुंतला नामक एक सामाजिक क्षुद्र गल्प रचना करिथिले एहा थिला प्रथम नारी लेखिका को द्वारा निश्रुत गल्प ग्रंथ तांकर रचना रे आमे देखिबा जे संजत वर्णना परिपाटी सरल भाषा विन्यास एवं वास्तव चित्र अंकन करिवारे रेबा राय निजर विशेषत्व प्रकाश करंती तापरे आमे देखिबा जे सत्यवादी साहित्य गोष्ठीर गोदावरी मिश्र केतोटी सार्थक क्षुद्र गल्पर रचयिता तांकर गल्प गुड़िक संकलित हेछि पंचवीर ओ पुआणी घर लेख एही ग्रंथ द्वयरे ई ग्रंथ से गोदावरीश जेतिकी गल्प रचना करिसंती से सबु दियोटी संकलन भितरे संकलित गोटे होची पंचवीर एवं अन्यटी होची पुआणी घर ए दुईटी तांकर ओडिया क्षुद्र गल्प साहित्य को अनन्य अवदान कथावस्तु निर्वाचन परिवेषण परिचालना ओ चरित्र चित्रण बा चरित्रायन तांको मौलिकतार एक शुभ्र स्वाक्षर कहिले अत्युक्ति हब नाही तापरे दिव्य सिंह पाणिग्राही केतोटी क्षुद्र गल्पर स्रष्टा तांकर
କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁର ଆଧାରରେ ରଚିତ, ଗଠନ ପରିପାଟି ଓ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ଗୌରବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଠାରୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ। ତାପରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବହୁ ସଫଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା, ଜାତୀୟବାଦ ଓ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ସମାଜରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଶୋଷଣ ଆଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପଲ୍ଲୀ ଛାଇ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ପଲ୍ଲୀ ଛାଇ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଟା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଗରିବର ଭଗବାନ ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେ ଗ୍ରଥିତ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପକାର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ମାଷ୍ଟରାଣୀ, ତାଙ୍କର ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ସୁଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି। ସମକାଳୀନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ରଚୟିତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବା ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି, ସାଗରିକା, ତାପରେ ହଉଛି ମୋ କଥାଟି ସରି ନାହିଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆବେଗଧର୍ମୀ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ମାନବର ବୈଚିତ୍ର୍ୟତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସଫଳ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମାଂସ
ठीक ठीक अच्छे मुझे कटि जाइए। हेलो ओडिशा रे वर्षा होची की? आज्ञा सर। अच्छा ठीक अच्छे ताले मांसर विलाप तांकर एक चमत्कार जो थिरे से देखई दउचंती जे कोठ ना कोठी मनुष्यर मानवीय हृदय ठारू पशु पक्षीर मानवीय हृदय केते विशाल ए एक तांकर कालजयी सृष्टि समकालीन आउ जने विशिष्ट रचक माने गल्प किछि लिखिथिले तांको ना होची हरिश्चंद्र बळाळ बडाळ तांकर क्षुद्र गल्प रचना रे से किछि समय गति होइथिले तांकर गल्प संकलन होची चिठीर डाकरे तांकर गल्प गुड़िक विशेष भावरे संकलित हेछि बहु क्षुद्र गल्पर स्रष्टा अनंत प्रसाद पंडांकर क्षुद्र गल्प गुड़िक संकलित होइछि तृण गुच्छ सभ्यतार तले बार मजा मनर भूत नरेश सुंदरी जुग रहस्य आदि ग्रंथ मानकरे तांकर सब गल्प संकलित होची तांको गल्प गुड़िकरे आमे देखिबा जे मनुष्य प्रति गभीर ममत्व बोध आमे तांको गल्परू सुस्पष्ट भावरे एक कथाटी जानी पारिबा तापर होजंती भगवती चरण पाणिग्राही तांकर गल्प मानकर विशेष भावरे वामपंथी चिंताधारार यथार्थ प्रतिफलन लक्ष्य करा जाए शोषण कषण एवं उत्पीड़न आदिर चित्र विशेष भावरे निज गल्प गुड़िकरे से अंकन करने को कुंठाबोध करिनाहंती एवं से गुड़िकर अंतराल रे एक श्रेणीहीन समाज स्वप्न से देखिथिले शिकार भली से गल्प रचंती हातुड़ियो दा भलिया से गल्प रचना करिसंती झड़ भलिया गल्प रचना करिसंती आरंभ ओ शेष मीमांसा आदि तांकर किछि
प्रमुख गल्प जीवन समाधि भली तांकर गल्प रही। तापरे नित्यानंद महापात्र जणे जनाशुना उपन्यासकार हेले मध्य तांकर केतेक हेलो एबे सुबिला आज्ञा आज्ञा सर ताहले भगवती चरणक परे नित्यानंद महापात्र मु जेमती कहूतली जे किछि गल्प से रचना करिसंती तांकर गल्प गुड़िक होची 11टा गुटे गल्प संकलन क्षणिका धलागार कलागार आदि गल्प संकलन रे सबु गल्प पिला में तांकर संकलित आवेग पूर्ण तथा मानव धर्मी वर्णना शैली तांकर रचनार एक लक्षण। तापरे बसंत कुमार शतपथी कर किछि गल्प तांकर गल्प होची आंटी रोमांटिक गोटाए आलू गंगा ओ गांगी आकाश फूल मेजर ऑपरेशन आदि केतोटी गल्प संकलन रे गर्भित गल्प गुड़िक विशेष भावरे रम्य रचनार एक समन्वित रूप आमे पाठक माने जानी परिबा। तापरे कुंज बिहारी दास कर गल्पर चरित्र विश्लेषण करिबारे विशेष भावरे से सुप्रसिद्ध तांकर किछि गल्प संकलन होची हस कांदर गल्प तांकर एक क्षुद्र गल्प संकलन। तापरे गोपीनाथ महांती बहु सफल क्षुद्र गल्पर स्रष्टा तांकर गल्पर प्रकाश भंगी एक भिन्न शैलीर बा चमत्कार प्रद तांकर क्षुद्र गल्प गुड़िक हेउची नववधू तापरे रणदोल गुप्त गंगा ना मने नाही उड़ंता खई सरसज्जा छाई आलुओ तिनी काल आदि गल्प विशेष भावरे संकलित। तापरे राजकिशोर जने अप्रतिद्वंदी गल्प स्रष्टा से बहु गल्पर रचयिता ओडिया गल्प साहित्य को से अनेक गुड़ाए चमत्कार गल्प भेटी देइचंती तांकर
କିଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହଉଛି ନୀଳ ଲହରୀ, ବିକଚ ଶତଦଳ, ଜୟଶ୍ରୀ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜୟଶଙ୍ଖ, ମନର ମୃଣାଳ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ମରୁପଥେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ପଙ୍କଚନ୍ଦନ, ଦୁର୍ବଳ ଦେବାଳୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାର, ମନ୍ୱନ୍ତରର ମାନବ, ଅମୃତ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାଶୈଳୀ କେବଳ ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ତାପରେ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ସମୟର ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ମଶାଣି ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ନୂତନ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୟ, ତାପରେ ନରଛଞ୍ଚାଣ, ପରାଗ, ପାଷାଣର ପ୍ରାଣ, ଅସୀମ, ବଟପୁରୁଷ ଆଦି କେତୋଟି ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଭୀର ମାନବବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ଏକ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଏ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ଗଳ୍ପକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଗୋଟେ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନିବେଶିତ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ ଶୁଭିଲା? ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ। ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁଠ ପଥର, ତୁଠ ପଥର, ହୃଦୟ ବନ୍ଧନ, ପଥୁକି, ନିଶାଣ ଖୁଣ୍ଟ, ଶାଳଗ୍ରାମ,
କଳ୍ପନାର ଫୁଲ, ପଥର ଢିମା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଉଛି ହାଟ ସଉଦା, ହାଟ ବାହୁଡ଼ା, ଏସବୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଭାଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ମାନବର ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ବେଶ ସମର୍ଥ। ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ବାହୁଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣାଶୁଣା ଅନୁବାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ବହୁ ମୌଳିକ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୈବେଦ୍ୟ, ମଳୟ ବହିଲାଣି, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି, ତାପରେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବିଷ ପିୟୁଷ ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ। ତାପରେ ହଉଛି ହେମଲତା ମାନସିଂଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ରହିଛି। ତାହା ହଉଛି ମରମ ତଳର ଢେଉ, ସବୁ ଏ ମରମ ତଳର ଢେଉ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛିକାରେ ସବୁ ସଂକଳିତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟରୀତି ହ୍ୟାଲୋ, ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟରୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ପାଠକ ଆଦୃତ କଲା ଭଳି ଗଦ୍ୟରୀତି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରାୟନ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନ କାଳରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିବା ଏହି ଗାଳ୍ପିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲେଖନୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ନୂତନ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଘଟିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ବିଭୂତି ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିଶାନ୍ତ, ଚନ୍ଦନା, ସେତୁ, ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସବୁ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନିତ। ବଳିଷ୍ଠ ମାନବ ପ୍ରୀତି ଓ ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଶ୍ରାବୀ ଲେଖନୀ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ମହାନଗରୀରେ ରାତ୍ରି, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଶେଷ କବିତା, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ତାପରେ କାଳ
କାଳ କାଟା, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚୟନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚିତ୍ରା ଆଦି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମହାନିର୍ବାଣ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। ପାତ୍ରାନୁସାରୀ ଭାଷା ଏବଂ ଉପମା ରୂପକାଦି କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ଯେତିକି ପ୍ରେରିତ କରିଛି ତତନୁ ରୂପ ଭାବରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିଛି। ତାପରେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ସମକାଳୀନ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ, ତାପରେ ଭଲି କଳା, ଆତ୍ମ ପରିଚୟ, କଳା ଓ କଳ୍ପନା, ଫଲ୍ଗୁର ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଇତ୍ୟାଦି। ଚରିତ୍ର ଓ ପରିବେଶ ଚିତ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୁଚି ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ଆମେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟିକେ ଏଠି ବର୍ଷା ହେତୁ ଟାୱାର ବେଳେ ବେଳେ ଖସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା।